السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بقرعید کے کچھ دن گزر چکے ہیں۔ آپ کے بھی فریج میں قربانی کا گوشت تو ہوگا ہی، لیکن اسلام کی خاص بات یہ ہے کہ جس کے گھر قربانی نہیں بھی ہو پاتی ہے لیکن اس کا فریج بھی گوشت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے دوستو، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہیے، ایک غریب اور فقیر کے لیے، ایک اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر کوئی لالچی انسان قربانی کا سارا گوشت اپنے ہی گھر پر رکھ لے، کسی کو بھی نہ دے، تو کیا ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ہی لالچی عورت کے بارے میں پتہ چلے گا جس نے قربانی کا سارا گوشت اپنے ہی گھر پر رکھ لیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صبح ہو چکی تھی، سورج بھی نکل چکا تھا۔ آج کے دن کی صبح زویا کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی۔ آخر لگتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ آج بقرعید کا دن تھا۔ زویا عبدالبھائی کی ایک 8 سال کی بچی ہے۔ زویا کے ابو جیسے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر آئے تو زویا خوش ہوتے ہوئے اپنے ابو سے پوچھنے لگی، ابو جان، آج تو بقرعید کا دن ہے، آج تو ہمارے گھر پر گوشت آئے گا نا؟ یا پھر پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہمارے گھر پر کوئی گوشت دینے کے لیے نہیں آئے گا؟ تو اس پر عبدالبھائی نے اپنی بیٹی زویا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں میری بیٹی، ہمارے گھر گوشت کیوں نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا۔ اس بار تو ہمارے پڑوسی ڈاکٹر صاحب نے قربانی کا بڑا جانور لیا ہے، اور ہاں، وہ ماسٹر صاحب بھی تو قربانی کا بکرا لائے ہیں، ان کے گھر سے ہمارے لیے ضرور گوشت آئے گا۔ صبر رکھو میری بچی، ہمارے گھر ضرور گوشت آئے گا، اور پھر یہ قربانی کا گوشت تو ہوتا ہی ہمارے لیے ہے۔ آج امام صاحب بھی مسجد میں یہی بیان کر رہے تھے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے، تو اس حصے میں سے ہمارے گھر ضرور گوشت آئے گا۔ ذرا صبر رکھو، ہمیں ضرور گوشت ملے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر ایسے کرتے کرتے دن کے 12 بج گئے، مگر عبدالبھائی کے گھر پر کوئی بھی گوشت دینے کے لیے نہیں آیا۔ زویا نے پھر پوچھا، ابو جان، 12 بج گئے ہیں مگر ابھی تک ہمارے گھر پر کوئی بھی گوشت لے کر نہیں آیا ہے۔ تو عبدالبھائی نے پھر اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بچی، ذرا صبر رکھو، ابھی تو انہوں نے جانور ذبح کیا ہوگا، ابھی تو وہ 3 حصے بنا رہے ہوں گے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے گھر پر ضرور گوشت دینے کے لیے آئیں گے۔ زویا نے یہ سن کر کہا، ابو جان، ہم غریبوں کو تو سال بھر میں صرف ایک ہی بار جی بھر کر گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، یہ امیر لوگ تو سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ زویا کی امی کو یہ باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ انہوں نے زویا کو ایک زوردار پھٹکار لگائی اور کہنے لگی، کیوں بار بار اپنے ابو کو تنگ کر رہی ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں ابو کتنے مایوس ہو گئے ہیں تمہارے سوال سن کر؟ اس کے بعد زویا کی امی پیار سے اپنی بیٹی کو کہنے لگی، میری پیاری بچی، میں نے ٹماٹر، پیاز اور لہسن سب کچھ کاٹ کر رکھ دیے ہیں، جیسے ہی ہمارے گھر پر گوشت آئے گا میں فوراً ہی تمہیں گوشت بنا کر دے دوں گی، پھر تم جی بھر کر کھا لینا۔ ذرا صبر رکھ اور اللہ پر اپنا بھروسہ رکھ۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے شام ہونے لگی مگر کوئی بھی عبدالبھائی کے یہاں گوشت دینے کے لیے نہیں آیا۔ اب تو زویا کے گھر والوں کا بھی صبر ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ اب تو شام کے 4 بجنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا مایوسی سے اپنے ابو سے کہنے لگی، ابو جان، اب تو 4 بج گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمارے گھر پر گوشت لے کر نہیں آیا، لگتا ہے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہمیں قربانی کا گوشت نہیں ملے گا۔ اتنا کہہ کر زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زویا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی بڑی بہن اور اس کی امی بھی رونے لگی۔ بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر عبدالبھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر اپنے بیوی بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے عبدالبھائی کہنے لگے کہ شاید ہمارے پڑوسی ہمیں بھول گئے ہیں، تم فکر مت کرو، میں ابھی جا کر تمہارے لیے گوشت لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد عبدالبھائی اپنے گھر سے نکل کر سیدھے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے اور کہنے لگے، کہو کیا بات ہے؟ تو یہ سن کر عبدالبھائی کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ نے بڑے جانور کی قربانی کی ہے، کیا مجھے قربانی کا تھوڑا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب من ہی من بہت ناراض ہوئے، پھر جھوٹی کہانی بناتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے تو قربانی کا سارا گوشت بانٹ دیا ہے، بس تھوڑا ہی گوشت اپنے اپنے گھر پر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر عبدالبھائی مایوس ہو گئے اور پھر دھیمے دھیمے قدموں سے واپس اپنے گھر کی اور جانے لگے۔
रास्ते में मास्टर साहब का घर आया तो अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेता हूँ, शायद यहाँ से कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। बस यही सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुँच गए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से मास्टर जी बाहर आए तो मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहने लगे, मास्टर साहब आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे कुर्बानी का थोड़ा गोश्त मिल सकता है? तो ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे कि तुम यहीं रुको, मैं ज़रा अंदर जाकर पता करके आता हूँ। उसके बाद मास्टर साहब घर के अंदर गए और थोड़ी देर के बाद एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आए। उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और फिर इस तरह से दरवाज़ा बंद करके भागे जैसे वो कोई बम फेंक कर भाग रहे हों। खैर हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी से वो थैली लेकर उसको खोल कर देखा तो उसको देखकर सब घर वाले रोने लगे, क्योंकि उस थैली में से 2-4 गोश्त के टुकड़े और बाकी की चर्बी थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे कि शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रा मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे थे, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ने बाहर जाकर देखा तो देखा कि बाहर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भी अपने घर में गोश्त पकाएं और खुशी खुशी के साथ बकरीद का त्यौहार मनाएं। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई और सब ने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भर कर गोश्त खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब दोस्तों इधर आप अल्लाह की शान देखिए, उसी शाम को एक ज़ोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से शहर की सारी लाइट अस्त व्यस्त हो गई। जगह जगह पर बिजली के खंभे गिर गए, कई जगह पर बिजली के तार टूट गए। इस वजह से फिर अब्दुल भाई के शहर में 2 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके बाद अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। इस वजह से उनका रखा हुआ सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने कहा, अब्बू जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों को खाने के लिए भी होता है? तो ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गई। दोस्तों याद रखें, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा आप गरीबों और मिस्कीनों में बांटें, दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों और पहचान वालों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में खुद के लिए रखें। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो गोश्त का पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में ज़रूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा हो गया है तो उसको फ्रिजों में भर भर कर जमा ना करें, बल्कि उसको आप गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दें। आपको गरीबों की दुआएं मिलेंगी। अगर किसी गरीब घर के बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। इसलिए इस बार आप कोशिश करें कि इस बार आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएंगे। दोस्तों ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है। आज हमारे माशरे में कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आसपास में ना जाने कितने ही ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। ना जाने कितनी ही ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद के दिन आंसुओं से तर हो जाती हैं। इसलिए इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।